And in general skill, we mentioned about age, education, experience, English language ability. Then we also mentioned about that you can apply in the pool. We will assist you in applying your application as an eligible candidate. Then we will work on the enhancement of your credentials. Certainly we will work on that. Once that is also done, if you get an invite, it's fine. If you're not getting an invite, then you can look at the business and the investment options. In the business and investment options, you have C11 ICTs, you have property investments, you have startups. All those programs are available for you actually to take it forward. Before I move on to the next slide, that is study, Prabjot Singh Sathi. He is our senior business head. He's running on a lot of startup business options, when it comes to Canada and Netherlands. So he just came along with me in the morning. We have the entire team which I will introduce. But before that, I would like to call upon Prabjot. If you can please come forward. So Prabjot, would like to share his opinion. ये थोड़ा सा मुझे ये कह रहा था रास्ते में कि सर असल में कह रहा है कि आप दोनों पंजाबी इन्नी चंगी नहीं आती तो मैं पंजाबी भी जरा गल करना चाहता प्रभजोत मैं फिर भी पूरी कोशिश करता पाया कि पंजाबी मेरी जो है ना वो क्लाइंट ना समझते आती है आ जाए थे प्रभजोत सिंह साथी प्लीज रेज योर हैंड थैंक यू वेरी मच Thank you for listening to me. Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Prabjot Singh Sathi. I am the Senior Business Head of Abhinav Immigrations. Thank you, Rohit sir, for giving me the opportunity to address the crowd. So, hun je assi gal kariye Express Entry, Federal Skill, PNP, FSWD. ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਤੇ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੌਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਵਾਇਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ we are going to invest 55 lakhs plus GST in a project in Canada ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟੇਟਸ ਪਲੱਸ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਲਟਾ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਟਰਕੀ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ US UK ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ all our family and friends ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਨਾਓ ਮੋਸਟ ਸੌਟ ਆਫਟਰ ਪਲੇਸ ਟੂਡੇ in the immigration industry is either Canada or Australia. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 4 ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾਓ ਹਾਊ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵਰਕਸ ਅ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚੋਂ 4 different people invest 55 plus GST each. Now each one of you gets unconditional permanent residency from India itself. ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ PR ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ PR ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ when we invest in this program. But ਉਹਦੇ 'ਚ PR ਆਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ PR ਆਉਣ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ 50-55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਮੇਰੀ PR ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਸਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ PR ਵਾਸਤੇ PR ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ PR ਆਏਗੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਟ ਨਾਓ ਵਾਈ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर 3 years, 2.5 years? To bypass that, we are going to apply a work permit
ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਓਨਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਨਾਓ Canadian government has been very considerate on this। Canadian government ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Canadian government ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ Canadian government ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, just be present in the board meetings after every 15 days for 30 minutes। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰੋ, 3 ਕਰੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਸ ਨਾਟ ਕੇਅਰ। Canadian government says we are only concerned about 3 things। 1, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। whatever business we are doing, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ, ਪੀਜ਼ਰੀਆ, ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ, ਸਪਾ, ਸਲੂਨ, ਵਾਈਨ ਸਟੋਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ। ਦੈਟਸ ਦ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ $18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਪੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਨੇ, ਗੋਰੇ, ਕਾਲੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $8 $9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। These are the only 3 things Canadian government is concerned about. Otherwise, Canadian government says you are open to work anywhere and everywhere according to your convenience। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੰਪਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, PR ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੂ ਟੱਚ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ day 1 ਯੂ ਆਰ ਕਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲੀ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ PR ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। 1 unit means you, your wife and your kids who are 21 years, 11 months and 29 days below। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ immediately will take those cases। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਹੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਸੀ ਹਾਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹੀ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 28 ਜਾਂ 29 ਦਿਨ ਹੈਗੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦੈਟ ਕੇਸ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਵਰ, ਠੀਕ। ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ PR ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ PR ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। Now when this company is incorporated, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, where am I investing my money? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, even the chairman of the company will not decide this। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ RCIC ਮੈਂਬਰ who is going to be representing your case in front of the Canadian High Commission। His name is Mr. Sanjay Sharma। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ RCIC ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਅਭਿਨਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਟੇਕਸ ਦ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ। ਦ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਵਾਟ, ਤੁਹਾਡਾ CV ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਿਸ ਇੱਕ ਨੌਕ ਕੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨੌਕ ਕੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੌਬ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੋਡ। ਉਸ ਜੌਬ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਲਾਇਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਹੈਡ ਬਣਨ ਦੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈਡ ਬਣਨ ਦੀ, ਲੀਗਲ ਹੈਡ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਡ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਡ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਡ, ਕਿਹੜੇ ਹੈਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਟੇ 'ਚ ਨਮਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਮਕ 'ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਲਾਈਨਡ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1+1 ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 2। ब्लैक ब्लैक होएगा तो वाइट वाइट रहेगा। they do not talk in gray area at all। हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, they do not talk in that। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, that is LMI, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ, ਇੱਥੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਓ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ 10% ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 10% ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ PR ਆਏਗੀ। ਡਨ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, IT, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਲੌਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 8ਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 7-8 ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, 7-11, ਪੀਜ਼ਰੀਆ, ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ, ਵਾਈਨ ਸਟੋਰ, ਸਪਾ, ਸਲੂਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਚੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਵੀ ਆਰ ਬੈਕ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਕਰੋੜ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ, PR ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਲਿਓ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਆਓ। Now, when we talk about the innovative idea, it is a mandate to keep a founder. ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਨਵ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ 4 ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਾਈਕ ਯੂ। 40% ਸਟੇਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, 60% stake stays with the founder, now becomes 100%. It is going to be a promissory agreement signed between you and the founder ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ 4 ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, each one of them takes 10 and 10%, 40% stays with the investors. Same way you are also going to write and give it to the founder that I am not going to do any fraudulent activity in the company। भाई जिस बंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ, ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। You are also going to write and give it to the founder ਕਿ whatever my ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਐਂਡ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਦਿਓ, ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ, ਵਾਟਰਲੂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ 55-60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ PR ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7.5 ਲੱਖ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਦਿਓ, ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ, ਵਾਟਰਲੂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ 55-60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ PR ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 24-25% ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੋਰ ਸਨ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ 100% 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 25-24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਡਨ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰ? ਡਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਊਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ। ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਂਜਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ट्रेनिंग देना, मेंटोरशिप देना, बूट कैंप ट्रेनिंग देना, GSA ट्रेनिंग देना, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਟੇਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾना। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਪੇਪਰ ਨਕਲੀ ਫੋਰਜ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਕੇਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 55-60 ਲੱਖ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੀਆਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਗॉट योर ਪੀਆਰ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਆਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਫॉर 45 ਡੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਪੀਆਰ ਆਉਣ 'ਚ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੋ 5.5 6-8 ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦ ਆਪ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਸਿਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮਝੋ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਾਰਟਅਪ। ਐਸ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। So this is the only and legit way how you can migrate out of India. Otherwise कोई और सब्ज बाग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much, Dr. Thank you very much.